Dear students, so in the lecture video we are going to analyze a constant strain triangular element using finite element analysis approach. Okay, so this is the problem. For the two-dimensional plate shown in the figure, determine the deflection at the point of load application. Okay, so a three-noded triangular element is given in the problem for the analysis. So ஒரு endல ஒரு sideல fix பண்ணிருக்காங்க, ஒரு side of the triangular element is fixed. ஒரு nodal pointல x direction positive 500 Newton, negative y direction 1000 Newton force is also applied. So under this loading condition, how much amount of deflection will be experienced by this triangular element at this nodal point னு calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்கப்பா. So before starting the problem, first we have to locate the coordinate position for each nodal point. Okay, so ஏதாவது ஒன்று ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கணும். நான் கீழே உள்ள பாயிண்ட் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் 0,0. So second nodal point positive 30, positive 20, so 30,20. Third nodal point y axis ல இருக்கு, so 0,20. Okay, so இந்த மாதிரி கிடைக்கும்பா. Then எல்லாமே மில்லிமீட்டர்ல இருக்கு இல்லையா, ஸோ இது எல்லாமே மில்லிமீட்டர்ல இருக்கு. ஸோ அதனால சப்ஸ்டியூஷனுக்கும் ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக யங்ஸ் மாடுலஸையும் நியூட்டன் பை மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர்ல கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம்ப்பா. ஓகே, so we know the formula for stiffness matrix for CST element, that is constant strain triangular element, B transpose dBA into T. Okay, where B is strain displacement matrix, D is stress strain relationship matrix, A is the area of the triangular element, T is the thickness of the element. So T value is already mentioned in the problem as 10 millimeter. Area, so ஒரு 3 nodal points கனெக்ட் பண்ற triangular element ஓட ஏரியாக்கு ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். A is equal to 1/2 1x1 y1 1x2 y2 1x3 y3. so values எல்லாமே கையில இருக்கு. coordinate position for each nodal point substitute பண்ணி ரிசால்வ் பண்ணா the area of the given element will be 300 millimeter square. So then coming to the strain displacement matrix formula, Q1, Q2, Q3, R1, R2, R3 அது எல்லாத்துக்குமே டெரிவேஷன் ஃபாலோ பண்ணி ஃபார்முலா எடுத்து வச்சிருக்கோம். ஏரியா கால்குலேட் பண்ணியாச்சு 300 mm². ஸோ Q1 y2 minus y3, Q2 y3 minus y1, Q3 y1 minus y2. ஸோ எல்லா கோஆர்டினேட் பொசிஷன்ஸும் ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட இருக்கு இல்லையா. ஜஸ்ட் பை சப்ஸ்டிடியூட்டிங் தோஸ் வேல்யூஸ் we can arrive at the values for Q1, Q2, Q3 and R1, R2, R3. ஓகே, ஸோ எல்லா வேல்யூஸும் இருக்கும். ஜஸ்ட் அப்படியே தூக்கி பி மேட்ரிக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் கிடைச்சிருப்பா. ஸோ ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பி டிரான்ஸ்போஸ் மேட்ரிக்ஸும் வேணும் இல்லையா. ஸோ பி மேட்ரிக்ஸில் ரோஸை காலம்ஸாகவும் காலம்ஸை ரோஸாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணி மேட்ரிக்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட் வில் பி தி பி டிரான்ஸ்போஸ் மேட்ரிக்ஸ். So next, by considering the plane stress condition, the formula for stress strain relationship matrix is Young's modulus divided by 1 minus nu square into in the matrix. So this is the standard formula for finding out the stress strain relationship matrix, that is the property matrix for plane stress condition for the case of CST elements. Okay, so Young's modulus 70 10 power 3 Newton per mm², Poisson's ratio 0.3. So 3 எலிமெண்ட்ல 1 minus 0.3/2 இருக்கும். 1 minus 0.3 is 0.7 divided by 2 0.35. ஸோ வெளியே இருக்க டேர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, 70 10 power 3 divided by 1 minus 0.3 ஸ்கொயர் ரிசால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா 76,923.0769 கிடைச்சிருக்கும். ஸோ எல்லா வேல்யூஸுமே ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலேட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ டைரக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம்ப்பா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் B transpose matrix 1/600 into ஒரு 6x3 matrix. Next D matrix stress strain relationship matrix 76,923 into ஒரு 3x3 matrix into again B matrix 1/600 into ஒரு 6x3 matrix. சாரி தப்பா சொல்றேன், 3x6 matrix. 3x3 matrix. So இது 3x6 matrix into area 300 mm², thickness 10 mm.
ஓகே ஸோ ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு 3 மேட்ரிசஸ் இருக்குது. வெளியே உள்ள கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா நம்பர்ஸ், அது எல்லாத்தையுமே கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா 641.0256 கிடைக்கும்பா. ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை மட்டும் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். சைஸ் 6x3 into 3x3. ஸோ த ரிசல்டன்ட் மேட்ரிக்ஸோட சைஸ் 6x3ல இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ண ரிசல்டன்ட் மேட்ரிக்ஸ் தான் இந்த மேட்ரிக்ஸ் பா. 6x3 சைஸ்ல இருக்க இந்த மேட்ரிக்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆல்ரெடி கீழே இருக்க மேட்ரிக்ஸ் முந்தின ஸ்டெப்ல உள்ள லாஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் இது. ஸோ இதோட சைஸ் என்னவா இருக்கு? 3x6. ஸோ இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கிற மேட்ரிக்ஸோட சைஸ் தான் 6x6 இருக்கும். தட் இஸ் ஆர் ஃபைனல் ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ். கரெக்டா? ஸோ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா K is equal to 641.0256 315.00 minus 210 minus 315.210 0 900 minus 180 0 180 minus 900 0 minus 180 400 0 minus 400 180 minus 210 0 0 140 210 minus 140 minus 315 180 minus 400 210 715 minus 390 210 minus 900 180 minus 140 minus 390 1040 கிடைக்கும். So this is the stiffness matrix for the given CST element. So next, to determine the deflection at the nodal point, that is at the point of loading application, we have to use this formula: stiffness matrix into U is equal to F. Ku is equal to F, where K is the stiffness matrix, U is the displacement matrix, and F is the force matrix. So 3 nodal points இருக்கு. ஒவ்வொரு nodal pointும் under the loading condition at normal condition they will be experiencing deflection at both the directions, that is in X and along Y. So அதனால first nodal point X directionல experience பண்ற deflection U1 னு சொல்றோம், Y directionல experience பண்ற deflection V1 சொல்றோம். Correspondingly for nodal point 2 U2 V2, for nodal point 3 U3 V3. Okay, so similarly for force matrix X directionல apply பண்ற force F1X. So first nodal pointல Y directionல apply பண்ற force F1Y. Similarly for the nodal points 2 and 3 along X and Y direction represent பண்ற force components. So boundary conditions பார்க்கணும்பா. So first நம்ம picture பார்த்திருந்தோம் இல்லையா? So இந்த மாதிரி இருந்தது. 1 2 3 னு வச்சிருந்தோம். ஸோ இதில் இங்கே 500 நியூட்டனும் Y டைரக்ஷனில் 1000 நியூட்டனும் அப்ளை ஆச்சு. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நோடல் பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா? ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நீங்கள் லோட் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் டிஃபர்மேஷன் இருக்காது. ஸோ அலாங் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் டைரக்ஷன் டிஃபர்மேஷன் இஸ் 0 சின்ஸ் தட் நோடல் பாயிண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட். சிமிலர்லி ஃபர்ஸ்ட் நோடல் பாயிண்ட்ல எந்த ஃபோர்ஸும் நம்ம அப்ளை பண்ணலை கரெக்டா? ஸோ அதனால அலாங் எக்ஸ் டைரக்ஷன்லையும் சரி ஒய் டைரக்ஷன்லையும் சரி அட் நோடல் பாயிண்ட் தெர் இஸ் நோ ஃபோர்ஸ் காம்பனன்ட் எக்ஸ்டர்னலி பீயிங் அப்ளைட். ஸோ செகண்ட் நோடல் பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எகைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணலை. செகண்ட் நோடல் பாயிண்ட் ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது, அங்கே லோடும் அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ அங்கே எதுவுமே ஃபிக்ஸ் ஆகலை. ஸோ அதனால U2 நாட் ஈக்குவல் டு 0, V2வும் நாட் ஈக்குவல் டு 0. பட் அலாங் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் 500 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகுது, அலாங் ஒய் டைரக்ஷனில் -1000 நியூட்டன், தட் இஸ் ஒய் நெகட்டிவ் ஒய் டைரக்ஷனில் அப்ளை ஆகிறதுனால -1000 நியூட்டன் எடுத்துக்கிறோம்ப்பா. நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு தி தேர்ட் நோடல் பாயிண்ட், அங்கே எந்த ஃபோர்ஸ் காம்பனன்ட்ஸும் ஆக்ட் ஆகலை. தேர்ட் நோடல் பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ U3 இஸ் ஈக்குவல் டு 0, V3 இஸ் ஈக்குவல் டு 0, டிஃபர்மேஷன் இருக்காது ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால. F3x F3y வேல்யூஸும் 0ன்னு எடுத்துக்கிறோம்ப்பா. ஸோ இதை அப்படியே இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் KU இஸ் ஈக்குவல் டு Fல அப்படின்னா ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் இன்ட்டு U1 V1 0, U2 V2 நாட் ஈக்குவல் டு 0, U3 V3 0. Then F1x F1y 0,
f2x f2y values இருக்கு, f3x f3y 0. so already stiffness matrix calculate பண்ணி வச்சிருக்கோம். so அதுல இப்ப என்னென்ன terms எல்லாம் neglect ஆகும், cancel ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா fix ஆயிருக்க லொகேஷன்ல உள்ள terms எல்லாம் cancel ஆகும். so 6x6 matrixல displacement ஓட first component 0ங்கிறதுனால stiffness matrixல first row first column cancel ஆகும். then second row second column cancel ஆகும். fifth row fifth column and sixth row sixth column cancel ஆகும். so this is our stiffness matrix. so இதுல first row first column, second row second column, fifth row fifth column and sixth row sixth column cancel ஆகும். okay, so remaining இருக்க k என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 641.0256 400 0 0 140 மட்டும் இருக்கும். displacement matrixல u2 v2, force matrixல corresponding to that elements 500 minus 1000 இருக்கும். so resolve பண்ணீங்க அப்படின்னா இத சிம்பிளா ஒரு 2x2 matrix எடுத்து resolve பண்ணோம் அப்படின்னா u2 value 0.00195 millimeter னு கிடைக்கும்பா. P2 is equal to minus 0.0114 millimeter னு கிடைக்கும். அவ்வளவுதான்ப்பா. so டைரக்டா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணனும் for CST elements using FEA approach அப்படினா we should know the formula for stiffness matrix and the formula for each individual matrix ஓட formula தெரிஞ்சா போதும். டைரக்டா KU is equal to F ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படினா எந்த நோடல் பாயிண்ட் displacement experience பண்ணதோ அதோட magnitude and direction கிடைச்சிரும்பா. so இது along x directionல positive x directionல கரெக்ட்டா. so minusல y directionல கிடைச்சிருக்கிறதுனால இது negative y direction, that is கீழ பார்த்து கிடைச்சிருக்கும்பா deformation. அவ்வளவுதான்ப்பா.